Hi students, in last class section we discussed about the first chapter, that is physical world. Today we discuss about our second chapter, units and measurements. Just we recall the our first chapter, physical world. There we learned what is physics, what are the fundamental forces in nature, what is the discovery of C.V. Raman effect, what contribution to the physics to do S. Chandrasekhar. These are the main aspects in first year and first chapter, physical world. Today we try to learn about the which quantities are measured in our daily lifestyle, how do we measure that quantities, what are the units, what is the definition of units, what types of units are we are using in our daily life to measure the physical quantities, these aspects, and how many physical quantities are there in physics. We step by step see these contents. First of all, we try to know about the physical quantity. A person gives some object or something to you, to define that what is rice, sugar or cake or sweet, whatever may be, that appear, that is measured. So when we call that quantity is called physical quantity. So see the definition. Any quantity which can be measured, direct or indirect, is called physical quantity. Any quantity which can be measured, direct or indirect, is called physical quantity. That means a quantity measured by vision or indirect, by using indirect methods, whatever may be, but it measured, that quantity is called physical quantity. Example: mass, length, time. You know very well what is the mass of yours, that means weight. What is your weight? You say 40 kgs or 20, 30 kgs or 100 kgs. What is the length? That means what is your height? You say 45 meters or 6 meters or 4 meters. Time. These are all are the direct measure quantities. How do we measure that? By using a standard unit, by using a standard units. So we see the definition of unit. To measure a physical quantity, we require some standard value of same physical quantity, which is called unit. What is the definition of unit? See again, to measure a physical quantity, we require some standard value of same physical quantity, which is called unit. Unit nothing but represent the which quantity measured only. So examples here:
Mass is a quantity, we know that. How to measure the mass? In grams, and also kilograms, and also quintals, and also tons. So gram, kilogram, quintal, tons, these are all are the measured only one quantity, that is mass. So these all are the units. These are all are the units of the mass: gram, kilogram, quintals, metric ton, tons, metric tons. So another example we see length. How to measure the length? Centimeters by using your scales. Length meter by using Taylor meter scales. So measure the time. Time measured in second, time measured in hour, time measured in minute, time measured in days, time measured in months, day measured in weeks, so on. These are all the physical quantities same, but units are different. Why? Because of we are using different unit systems. The types of system we see in this class. So these are the Newton. See here, Newton. What is the physical quantity? Measure the force. We know very well about the force law in 10th class. The rate of change of momentum of an object is called force. The force definition invented or introduced by the Newton. That's why we remember the Newton. We put the force unit is Newton. Force unit is Newton. Newton measured the force. Newton measured the force physical quantity. So these are the definition of physical quantity and unit. See in the Telugu. మరి భౌతిక రాశి అంటే ఏంటి? దీని అర్థం ఏంటంటే భౌతిక రాశి మరి దీని యూనిట్ అంటే ఏంటిదంటే ప్రమాణం, లేదంటే యూనిట్స్ అంటే ప్రమాణాలు అవుతుంది. అసలు మన చాప్టర్ పేరు ఏంటి అంటే కొలతలు ప్రమాణాలు. అంటే మనం రోజు పొద్దున్నే లేవగానే మనకు ఉపయోగించే ఆహార పదార్థాలను కావచ్చు, మనం వాడే వస్తువుల యొక్క పొడవులు కావచ్చు, వాటి అన్నిటి కూడా ఏం చేస్తామంటే మెజర్ చేస్తుంటాం, అంటే కొలుస్తూ ఉంటాం. మరి అవి ఎంత ఉన్నవి, అయిపోయి వచ్చావా, ఇంకెప్పుడు మనం వాటిని జమ చేసుకోవాలి, ఇలాంటివి కూడా ఆ రోజు నిత్యం చూస్తాం. ఏ విధంగా అంటే మరి భౌతిక రాశి అని ఏం చెప్తామంటే భౌతిక శాస్త్రంలో ఏదైనా ఒక రాశిని మనము నేరుగా కానీ లేదా పరోక్షకంగా కానీ కొలవగలిగితే ఆ రాశిని భౌతిక రాశి అంటాం. మరి భౌతిక రాశి అంటే ఎంతో కొంత దానికి ఏముండాలండి? క్వాంటిటీ ఉండాలి, పరిమాణం ఉండాలి, ఎంతో కొంత పరిమాణం ఉండాలి. అది మాస్ కావచ్చు, టైం కావచ్చు, లెంత్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఎంతో కొంత పరిమాణం మాత్రం ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి. బట్ ఇట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ బై డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్, అంటే నేరుగా కానీ లేదా పరోక్షకంగా కానీ కొలవగలిగే విధంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ భౌతిక రాశు అంటే ఆ రాశులను భౌతిక రాశులు అంటారు. మరి ఉదాహరణకు మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి. అంటే ద్రవ్యరాశిని అంటే మనం సింపుల్గా మార్నింగ్ లేవగానే టీ కానీ కాఫీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఎంతో కొంత చక్కెర వేయాల్సి వస్తుంది, అక్కడ షుగర్. మరి షుగర్ ఎంత క్వాంటిటీలో వేయాలి, మరొక కేజీ షుగర్కి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని క్వింటాల్ ఉంటుంది, ఎన్ని మెట్రిక్ టన్నులు ఉంటుంది అన్నప్పుడు డౌట్. తర్వాత లెంత్, దీన్ని పొడవు అంటారు. మరి నీ పొడవు అడిగినప్పుడు నీ ఎత్తు ఎంత, నీ తరగతి గది నిర్మాణం ఎంత, మీ ఇంటి పొడవు వెడల్పులు ఎంత, మీ ఇంటి ఏరియా అడిగినప్పుడు ఇక్కడ పొడవు అనే కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది. తర్వాత టైం అంటే కాలం, సమయం. ఓకేనా? ఇలా మనము ఈ మాస్ కానీ లెంత్ కానీ టైం కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంత విలువను కలిగి ఉంటాయి. వీటిని నేరుగా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ మనం మెజర్ చేయగలిగితే వాటిని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నాం. ఉదాహరణకు మాస్, లెంత్, టైం, ఎక్స్ట్రా. ఇంకా ఫిజిక్స్లో ఉన్న క్వాంటిటీస్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ క్వాంటిటీగానే చెప్పవచ్చు.
ఓకేనా. మరి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయాలా వద్దా? చేయాలి. మరి చేయాలన్నప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ ప్రమాణం కావాలి. అంటే దాన్ని కొలవడం ఎలా? అంటే నా దగ్గర ఒక 2 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకో, ఇటువైపు 2 రూపీస్ కాయిన్స్ ఒక 5 ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏమవుతాయి 10 రూపీస్. మరి స్టాండర్డ్ ఇండియన్కి స్టాండర్డ్ ఏంటిది 1 రూపీ నుంచి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం. అంటే 1 రూపీ అనుకుంటున్నాం. అంటే ఒక రూపాయికి ఎన్ని పైసలు ఉంటాయి? 100 పైసలు. అంటే 100 పైసలు అయితే ఒక 1 రూపీ, అది స్టాండర్డ్ వాల్యూ. అలాంటప్పుడు నా దగ్గర 1,00,000 ఏమున్నవి? రూపాయలు. నా దగ్గర 10, 1000 ఏంటివి? రూపాయలు. అంటే రూపాయి అనేది ఏమవుతుంది? ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ మనీ, ఇండియన్ కరెన్సీ. ఓకేనా. ఇట్లా మనము ఒక స్టాండర్డ్ వాల్యూని యూటిలైజ్ చేసుకో అంటే ఉంచుతాం, దాన్నే మనం స్టాండర్డ్ వాల్యూ. మరి ఈ స్టాండర్డ్ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందా? ఫిజికల్ క్వాంటిటీగా ఉండదు, సేమ్ ఉంటుంది. అదే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కానీ స్టాండర్డ్ వాల్యూలో ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే యూనిట్ అన్నాం. టు మెజర్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ we require some standard value of same physical quantity which is called unit. అంటే మనం ఏదైనా ఒక భౌతిక రాశిని కొలవదలుచుకున్నామో అదే భౌతిక రాశి విలువ నియమితంగా మన నిర్ణీతమై ఉన్న ప్రామాణికమై ఉన్న విలువను తీసుకోవాలి. అలా నియమితమై ప్రమాణంగా ఉన్న ఆ భౌతిక రాశి విలువనే ఏమంటామంటే మనము ప్రమాణము అంటాం. ఏమంటాము? ప్రమాణము అంటాం. ఉదాహరణకు చూసుకోండి, ఇక్కడ మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశిని ఎలా కొలుస్తాం అంటే గ్రాములలో కొలుస్తాం. మరి ఒక కేజీకి ఎన్ని గ్రామ్స్ అండి? 1 kg ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ని గ్రామ్స్ అండి? 1000 గ్రామ్స్. 1000 గ్రామ్స్ అయితేనే 1 kg, దాన్నే 1 కిలోగ్రామ్ అంటాం. సెంటీమీటర్ లెంత్ని ఎలా కొలుస్తున్నాం? పొడవుని ఎలా కొలుస్తావచ్చు? సెంటీమీటర్లు. మీ దగ్గర వాడే స్కేల్స్ మీటర్. మరి ఒక మీటర్కి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అండి? 100 సెంటీమీటర్స్ అయితే 1 మీటర్. 100 సెంటీమీటర్ అయితే 1 మీటరు. 1000 గ్రామ్స్ అయితే 1 కేజీ. తర్వాత సెకండ్, అవర్, మినిట్. మరి ఒక 1 అవర్కి ఎన్ని మినిట్స్ అండి? 60 మినిట్స్ అయితే 1 అవర్. మరి 1 అవర్కి ఎన్ని మినిట్స్ అండి అంటే 60 మినిట్స్. 1 మినిట్కి ఎన్ని సెకండ్స్ అండి? 60 సెకండ్స్. అంటే సెకండ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ లీస్ట్ అన్నట్టుగా. అంటే మైక్రో సెకండ్స్లో కూడా ఉంటాయి అవి. అథ్లెటిక్స్లో, ఒలింపిక్స్లో అంటే మనం హై ఎక్యురెన్సీ గేమ్స్ వాడేటప్పుడు హై ఎక్యురెన్సీ కరెంట్ అంటే టైం తీసుకోవాల్సినప్పుడు మనం నానో సెకండ్స్, మైక్రో సెకండ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ సెకండ్ మాత్రం మనం స్టాండర్డ్ యూనిట్గా టయానికి తీసుకున్నాం. అంటే మనం డైలీ మనకు 1 డేలో ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంటాయంటే మల్టిప్లై చేయాలి. 1 డేలో ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? 24 అవర్స్. 1 డే ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి? 24 అవర్స్. 24 అవర్స్. 1 అవర్కి ఎన్ని మినిట్స్ అండి? 24 into 60 మినిట్స్. 60 ఒక సెకండ్కి ఎన్ని ఒక మినిట్కి ఎన్ని సెకండ్స్ అండి? 60. ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే మనకు సెకండ్లో వచ్చేస్తుంది. మీరు చేయండి. ఓకేనా. ఈ విధంగా మనము ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ డెఫినేషను, తర్వాత ఒక యూనిట్ యొక్క డెఫినేషన్ తీసుకొని మరి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం ఏ విధంగా ఒక స్టాండర్డ్లో మెజర్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మాస్ ఒకే విధంగా ఉంది. మాస్ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఒకటే ఉంది, కానీ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అండి. గ్రామ్ అనేది ఒక యూనిటు, కిలోగ్రామ్ అనేది ఒక యూనిటు. మరి ఎందుకు వచ్చింది ఈ అవసరం డిఫరెంట్గా మెజర్ చేయడానికి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ అండి. ఒక ఆయనకు కిలోగ్రాములలో కొలవడం మెజర్ చేయడం ఇష్టం, ఒక ఆయనకు కిలోగ్రాములో మెజర్ చేయడం. అంటే మన డైలీ లైఫ్లో మన గోల్డ్ కొనేటప్పుడు గ్రామ్స్లలో మెజర్ చేస్తారా, కిలోగ్రాములలో కొంటారా మీరు? అంటే గ్రామ్స్లలో కొంటాం. అదే రైస్ కొనేటప్పుడు కేజెస్, కిలోగ్రాములలో తీసుకుంటాం. 100 కేజెస్ క్వింటాల్ అంటాం, 50 కేజెస్, 20 కేజెస్, 25 కేజెస్. ఇలా అంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి హ్యూమన్ లైఫ్లో దాన్ని బల్క్ సైజ్ తీసుకోవాలా, లేదంటే మైక్రో సైజులో తీసుకోవాలా. బల్క్గా ఉన్నప్పుడేమో కిలోగ్రామ్స్ వాడతాము, మైక్రో అంటే చిన్నగా సూక్ష్మంగా ఉన్నప్పుడేమో ఆ క్వాంటిటీకి గ్రామ్స్ అని వాడతాం. అంటే ఇక్కడ గ్రామ్ అనేది అంటే లీస్ట్ అంటే తక్కువ వెయిట్ని కొలవడానికి, కిలోగ్రామ్ అనేదేమో మోడరేట్గా ఉన్న వెయిట్ని కొలవడానికి, క్వింటాల్స్ ఇంకా ఎక్కువ వెయిట్, టన్స్ ఇంకా ఎక్కువ, ఇలా వెయిట్స్ కొనడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నట్టు. ఇట్లా ఫిజిక్స్లో ఒకే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పటికీ ఫిజికల్ యూనిట్స్ మాత్రము డిఫరెంట్గా ఉన్నవి. ఓకేనా.
మరి మనము ఈ విధంగా మనము ఫిజిక్స్లో ఉన్న ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యూనిట్ డెఫినేషన్ చూసాము. మరి తర్వాత మరి ఫిజిక్స్లో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ classified into or divided into physical quantities are classified into two types. How many types? Two types. First one, physical quantities. Physical quantities classified into two types. What are they? Fundamental physical quantities. Next one, derived physical quantities. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఈ విధంగా ఫిజిక్స్లో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేవి టూ టైప్స్గా ఉన్నవి. వాటిని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి, ఓకేనా, వాటిని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా డిఫైన్ చేయాలనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనా, కెన్ ఐ రఫ్ ఇట్? అందరు రాసుకున్నారా? ఓకే. Okay, in physics, physical quantities classified into two types. There are fundamental physical quantities. Another one or second one, derived physical quantities. So we try to know about the fundamental physical quantities. Definition. What is the definition of fundamental physical quantities? Those are does not depend on other physical quantities. They are called fundamental physical quantities or independent physical quantities. Another name is also there, independent physical quantities. Independent physical quantities meanings, fundamental physical quantity meanings, both are same. These are the derived physical quantities. So what is the definition of physical quantity, fundamental physical quantities? Which physical quantities are does not depend on other physical quantities. Which physical quantities does not depend on other physical quantities, those are called as fundamental physical quantities or independent physical quantities. Example, mass, length, time, temperature, so etc. ఇలా మనకు 7 physical quantities there, fundamentals. Derived, these physical quantities depends on other physical quantities, depends on other physical quantity
or quantities. Those are called derived physical quantities. Example, velocity. That means we write what is the velocity? Change in displacement is denoted by ds, change in time denoted by dt. So, we can define the velocity. We know should we know about displacement, what is the rate of change of displacement. Another one is acceleration. Acceleration that indicated by A, that equal to the change in velocity with respect to time. What are the units of velocity? Length measured in meter, time measured in per second, meter per second. What are the unit of acceleration? We know that already meter per second units of the velocity by again second. So that equal to the meter per second square is unit of the acceleration. So here we see the fundamental physical quantities: mass, length, time, temperature, etc. so on. In physics, there are the seven fundamental quantities there. Remaining 7 all physical quantities are derived quantities because of it depends on fundamental quantities. How to recognize that? So see here, velocity. What is the velocity mathematical equation or definition? Change in displacement with respect to time. So displacement nothing but length. So length is a fundamental quantity. With respect to time is a fundamental quantity. So without length, we cannot say about anything velocity, displacement. Without time, we cannot say about what is the object velocity. So velocity depends on displacement quantity and also time quantity. So this is derived quantity. Another one is acceleration. What is the definition of acceleration? The rate of change of velocity with respect to time. The velocity will be changed time to time. That means velocity is not constant. So that body having acceleration. What is the acceleration? Change in velocity by time. So velocity is a derived quantity. It depends again time. So it is also derived quantity. So what are the units of velocity? Meter per second. What are the units of acceleration? Meter per second square. These are the definitions of fundamental quantities and derived quantities. ఓకే, మరి ఇప్పుడు మన అంశాన్ని తెలుగులో చూసినట్లయితే, మరి భౌతిక రాశులు అనేవి భౌతిక శాస్త్రంలో 2 రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డవి. ఒకటి ప్రాథమిక భౌతిక రాశులుగా, రెండవది ఉత్పన్న భౌతిక రాశులుగా వర్గీకరించబడ్డావి. There are 2 types. One is fundamental, another one is derived. మరి ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటే అర్థం ఏంటి సార్ అంటే, ఏ భౌతిక రాశులవైతే ఇతర భౌతిక రాశులపై ఆధారపడకుండా స్వతహాగా తన విలువలను కలిగి ఉంటాయో ఆ భౌతిక రాశులనే ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటాం. అంటే మాస్, లెంత్, టైం అని వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ వెయిట్ అన్నప్పుడు వెయిట్ యొక్క వాల్యూ చెప్తే ఇట్ కంప్లీట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూనిట్ షిప్. అక్కడ లెంత్, టైంని మనం క్యాన్సిల్ చేసిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈజ్ యువర్ హైట్ అన్నప్పుడు లెంత్, హైట్ వాల్యూ మెజర్ చేసి సరిపోతుంది. కానీ వాట్ ఈస్ ద మెజరింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హైట్, మాస్ అంటే both are one mass, length, time, they are all independent. No depends between mass and length and time. ఓకే, అంటే
ఒక వ్యక్తి యొక్క ద్రవ్యరాశిని ఎంత అని అడిగినప్పుడు బరువు ఎంత అంటే 60 కేజీల బరువు అని చెప్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు సమయాన్ని కానీ కాలాన్ని కానీ అంటే సమయం చూసుకొని కానీ లేదంటే ఆయన పొడవును చూసుకొని కానీ మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే బరువు, కాలము, తర్వాత పొడవు ఇవి ఒకదానికొకపై ఆధారపడవు కాబట్టి వీటిని ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అన్నాం. తర్వాత డిరైవ్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఉత్పన్న. ఏంటివి డిరైవ్డ్ అంటే ఉత్పన్న ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటారు. ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు. మరి వీటిని ఏమంటారు సార్? డిరైవ్డ్ అంటే ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు. భౌతిక అంటే ఉత్పన్నం అంటే ఆధారపడడం, అంటే ఒక దాన్ని మరి ఇంకో దానిగా మార్చినప్పుడు బయటకు వచ్చింది అన్నట్టు. మరి ఉదాహరణకు వెలాసిటీని వేగం అంటాం తెలుగులో, త్వరణం అయితే యాక్సిలరేషన్ అంటాము. అంటే యాక్సిలరేషన్ త్వరణం అంటాము. వేగాన్ని ఎలా నిర్వచిస్తామంటే ఒక వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశంలోని మార్పు అనేది కాలంతో పాటు కనుక సంభవించినట్లయితే ఆ వస్తువు గమనంలో ఉంది. గమనంలో ఉన్న ఆ వస్తువుకి వేగం అనే భౌతిక రాశి ఉంటుందని చెప్తాం. గమనంలో ఉన్న వస్తువుకి ఏముందని చెప్తాము? వేగం అనే భౌతిక రాశి ఉందని చెప్తాం. అంటే వేగాన్ని చెప్పాల్సినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్థానభ్రంశము తెలియాలి, దాంతోపాటు ఏం తెలవాలి? కాలము తెలవాలి. అంటే స్థానభ్రంశము కాలం తెలియనప్పుడు మనం వేగాన్ని నిర్వచించలేము. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వేగం అని చెప్పాల్సినప్పుడు ఏమేం కావాలి? మనకు స్థానభ్రంశము కావాలి, కాలము కావాలి. కాబట్టి కాలము స్థానభ్రంశము నిర్వచించలేము. కాబట్టి మరి వేగం వేటి మీద ఆధారపడుతుంది? స్థానభ్రంశ విలువపై ఆధారపడుతుంది, కాలంపై ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఉత్పన్న భౌతిక రాశి అన్నాం. అదేవిధంగా తర్వాత త్వరణము, యాక్సిలరేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. త్వరణం అంటే ఏంటంటే మరి ఒక వస్తువు యొక్క వేగం అనేది ఎప్పుడు కూడా నిలకడగా ఉండొచ్చు, అంటే ఒకే విధంగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, పెరుగుతూ ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు అతనికి ఎలాంటి పని లేకుంటే నెమ్మదిగా వెళ్తాడు. లేదా సడన్గా ఏదైనా పాంగన పడితే వెంటనే అతను ఏం చేస్తాడంటే తన అడుగులను వెనక్కేస్తాడు. లేదు తన వెంట ఏదైనా పులి కానీ పరిగెత్తుందనుకో ఇంకా వేగంగా పరిగెడతాడు. అంటే వ్యక్తి యొక్క గమనంలో వేగం పెరగడం జరుగుతుంది, తగ్గడం జరుగుతుంది. అంటే వేగంలోని మార్పునే మనం ఏం చెప్తామంటే త్వరణం అని చెప్తాం. ఓకేనా? మరి త్వరణం కూడా వేగం మీద ఆధారపడుతుంది, కాలంపై ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి ఈ త్వరణాన్ని కూడా మనం ఉత్పన్న భౌతిక రాశిగా చెప్పవచ్చు. ఇలా మనం అంటే 2వ అధ్యాయంలో భౌతిక రాశుల వర్గీకరణ చూసాము, ఆ రాశులను ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తామని చూసాము. మిగిలిన అంశాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే.